தமிழ் மரபு திங்கள் 2024. You all to take a seat. We're about to start with a vote of thanks, followed by the music act. அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். நார்மலாக ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று சேர்க்க ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஆக்களுக்கு அது பின்னுவான நான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன். ஸோ சில வார்த்தையில் நான் சொல்கிறது I'll be sharing a few words, so kindly listen. To express my vote of thanks, I'm really happy to have had the opportunity to manage this event along with the rest of my team. And I also want to let you guys know this is the 5th anniversary. The senior committee was kind enough to allow my vision to come to life, allow listening to my views and also respecting me as a mutual. I would also like to thank the younger committee who sacrificed beyond their time and energy during their busy schedules. Most of them are university students or full-time workers, and they still put the time and hours into trying to work on this. I would also thank the event partners. Without the event partners, we couldn't have come together like we have today. People have come from Walthamstow, Kingston, Harrow, Hayes, and local boroughs. So I'd like to thank the event partners for making this happen. As also TSI for bringing the university students and their crowd as well. Not to forget sponsors, donors, and vendors who had the mutual goodwill and generosity to make this collective community event happen. I also don't want to forget the hosts who have been complimenting everyone tonight. So who is there to compliment them? And I'd like to make sure that everyone recognizes them. A huge shout out to the performers. Thank you for demonstrating what Tamil heritage is really about. And a final thanks to my friends and family who are always ready to unconditionally help. Many thanks for listening. Please stay to the end and support the other acts and the rest of Tamil Heritage Month. Thank you very much. Thank you so much to Shankith Sri Kumar for the vote of thanks. Shankith is the executive team leader of the organizing committee of Tamil Heritage Month 2024. And the director of Nani Tamil Media, and he's spearheading the setting up of a Tamil community centre for the benefit of all Tamils in the UK. And he'll be speaking about this a little bit later on today as well. He's also leading the way in the census project, which, if you're not aware, is to encourage all of us to identify ourselves as Ulam Tamil when it comes to filling out our census forms. And we're also proud to say he's a facilitator and a co-teacher at TILE. சங்கீத் ஸ்ரீகுமார் பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை சங்கவை வழங்கியிருந்தார். இளையோர்கள் முன் வந்து இப்படியான நிகழ்வுகளை செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் பற்றிய அறிமுகமும் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பது என்பது எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு கடமைகளில் உண்டு. அதே போலத்தான் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவரையும் தொடர்ந்து வரப்போகின்ற நிகழ்வுகளையும் அதை உங்களுக்கு எடுத்து வருகின்ற இளையவர்களையும் இருந்து ஆதரவளித்து ஒரு உற்சாகப்படுத்தி நீங்கள் அவர்கள் கூறும் விடயங்களையும் கேட்டு நிகழ்ச்சி முழுவதையும் பார்த்து செல்ல வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றோம். நிகழ்ச்சி 6:30 மணிக்கு முடியும் என்று இருந்தது. அதே நேரத்தில் நாங்கள் முடிப்போம் என்ற உறுதியை உங்களுக்கு நாங்கள் தருகின்றோம். Next up, we have a music act. This is a medley called Shruti Fusion. And to present this to us, we have a team coming together today. Anusha S, Yadavi T, Narayani R, Rama Sasihala L, Arthi Maria, Aingaran V, and Sudashini J. சுருதி ஃபியூஷன் அவர்கள் வழங்க இருக்கும் இசை நிகழ்ச்சி, மெல்லிசை நிகழ்ச்சி இங்கே நடைபெற இருக்கின்றது.
we will be moving on to our much awaited music act, the medley act, Shruti Fusion. We've had time over the interval to get our technicalities sorted, so give it up for Shruti Fusion. காதலின் வகுப்பில் மாணவர்தான் பண்பு
என்று நான் சொல்லுவேன். இது அதுவும் இது அதுவும் சொல்லாத சொல்லுக்கு இல்லாத வார்த்தைகள் ஏதேதோ அர்த்தங்களே. பெண் தோழ நான் தோழி நீ நட்புக்குள்ளம் காதல் வாழும். ஆனாசை நான் பெண்ணாசை நீ ஆசைகள் பேராசைதான். லலலாய் லலாய் லாய்லே லலலாய் லலாய் லாய்லே லலலாய் லலாய் லாய்லே 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 லலலாய் லலாய் லாய்லே லலலாய் லலாய் லாய்லே லலலாய் லலாய் லாய்லே 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 லாய்லே. பொன்மகள் வந்தாள் பொருள் கோடி தந்தாள். பொன்மகள் வந்தாள் பொருள் கோடி தந்தாள். பூமேடை வாசல் பொங்கும் தேனாக கண்மலர் கொஞ்சும் கனிவோடு என்னை ஆளாகினாள் அங்கே. பொன்மகள் வந்தாள். Every time I look into her eyes, I get butterflies. I'm so glad she's with me and not other guys. I like to see another try, but she's my wife. Yeah, I'm living the high life. முத்துக்கள் சிரிக்கும் நிலத்தில் தித்திக்கும் நினைப்பை விடைக்கும். முத்துக்கள் சிரிக்கும் நிலத்தில் தித்திக்கும் நினைப்பை விடைக்கும். கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் தலைவா கண்களுக்கு சொந்தமில்லை. நீ கண்களுக்கு சொந்தமில்லை. சல 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 ரெட்டை கிளவி தக 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 ரெட்டை கிளவி உண்டலோ தமிழில் உண்டலோ. பிரித்து வைத்த நியாயம் இல்லை பிரித்து பார்த்தால் பொருளும் இல்லை. ரெண்டலோ ரெண்டும் ஒன்றலோ. தினக்கு தினக்கு தின தினதில்லா நான் அகதானி தொங்குதானி தினதும். தினக்கு தினக்கு தின தினதில்லா நான் அகதானி தொங்குதானி தினதும். இரவும் பகலும் வந்தாலும் நாள் என்பது ஒன்றல்லோ. நாள்கள் இரண்டு கொண்டாலும் பயணம் என்பது ஒன்றல்லோ. இதயம் இரண்டு என்றாலும் காதல் என்பது ஒன்றல்லோ. கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் தலைவா கண்களுக்கு சொந்தமில்லை. நீ கண்களுக்கு சொந்தமில்லை. கண்ணோடு மணியானாய் கண்ணை விட்டு பிரிவதில்லை. நீ என்னை விட்டு பிரிவதில்லை. Thank you again to Shruti Fusion for that piece of performance. Next, we have a short presentation by Shankit Srikumar, who delivered our vote of thanks earlier, on the proposal for a Tamil community center. அடுத்ததாக சங்கீத் ஸ்ரீகுமார் அவர்களுடைய ஒரு வெளிப்பாடு அல்லது அவர் தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர், அதாவது தமிழ் மக்களுக்காக இங்கே ஒரு முக்கியமாக பிரித்தானியாவிலே ஒரு மையம் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வெளிப்பாடு சம்பந்தமான ஒரு உரையாடலாக இருக்க போகின்றது. நாங்கள் சங்கீத் ஸ்ரீகுமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். வணக்கம் ராஜண்ணா. ஆம், உங்களுடைய இந்த சமூக நிலையம் அல்லது கம்யூனிட்டி சென்டர் பற்றிய அல்லது ஆரம்பம் ஏன், என்னத்துக்காக அது தேவை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? சர்வதேச தரத்திலான ஒரு மையம் தேவை என்பதன் நோக்கம் என்ன? இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் பில்டிங் இல்லை. தமிழ் கம்யூனிட்டி 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே எங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் கம்யூனிட்டி இங்கே இருக்குது இந்த நாட்டில். ஆனால் எங்களோட தமிழ் கம்யூனிட்டியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபிசிக்கல் பிளேஸ் இல்லை. அதை விட ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸ், சோஷியலைசிங் அல்லது எஜுகேஷன், மீட்டிங் பிளேஸ், அதுக்கும் ஒரு சூட்டபிள் பிளேஸ் இல்லை. அண்ட் முக்கியமாக வந்து எங்களோட தமிழ் கம்யூனிட்டியில் சர்வீஸ் பேரியர்ஸ் இருக்குது. அதாவது culturally appropriate services and accessing consultation services, there's a huge stigma. So to break all of that, I think the community center would support all of that. And other stuff as well. There's a huge demand for, amongst the youngsters, they want to do dance and, yoga studio. So that would be really helpful. எனக்கு
ஞாபகம் வருவது, உடனே நினைவுக்கு வருவது, 30 வருடங்களுக்கு மேல் பிரித்தானியாவில் இயங்கி வந்த ஒரு அமைப்பாக தமிழர் தகவல் நிலையம் அல்லது அமையம் இருந்தது. இன்று அதற்கு ஒரு நிலையான இடம் இல்லாமல் வெறுமனே ஸ்டோரேஜ், அதாவது தங்களுடைய அந்த ஆவணங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கே இருக்கின்றது என்று தெரியாமல் பெட்டியில் வைக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இப்படித்தான் பிரித்தானியாவில் கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அதிகமாக செயற்பட்டு வருகின்ற அமைப்புகள் எல்லாம் வேறு தனியார்கள் அல்லது வேறு அமைப்புகள் அல்லது வேறு கட்டிடங்களை நம்பி இருக்க வேண்டிய ஒரு தன்மை இருக்கின்றது என்பதுதான் அவருடைய ஆதங்கமாக இருந்திருக்கின்றது. ஆம், அப்படியாக இருந்தால் இது முடியுமா? ஏனென்றால் நீங்கள் கூறுகின்ற விடயம் இல்லை, என்ன விதமான ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் அல்லது எப்படியான சர்வதேச தளம் என்றால், ஏனென்றால் ஏற்கனவே சிறிய அளவிலே பல சமூக நிலையங்கள் இருக்கின்றது, ஒவ்வொரு நகரங்களிலும் இருக்கின்றது. ஆனால் நீங்கள் கூற வருகின்ற அந்த விடயம் எப்படியாக இருக்கும்? ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர் செய்யும் பொழுது அதில் இப்போ நாங்கள் இந்த டிசைன் என்ற ஆஸ்பெக்டில் 2 டைப்ஸான கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் டிசைன் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ஒரு சின்ன ஹப் மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் லண்டன், அதாவது தமிழாக்கள் மோஸ்ட்லி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுற இடத்துல வச்சால் அவைக்கு சர்வீசஸ் எல்லாம் அக்சசிபிளாக இருக்கும். சர்வீசஸ் மட்டும் இல்லை, இப்போ அவை வந்து பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் என்ற பகுதியில் ஒர்க் ஸ்பேஸ், அட்ஹாக் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி இடங்களும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஆனால் பெரிய லெவலில் இப்போ கனடாவில் செய்ய பார்க்குற மாதிரி ஒரு பேருக்கு அந்த லெஜர் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் கேட்கணும். ஆனால் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி இடங்கள் இல்லை. அதுக்காக அப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சால் நல்லா இருக்கும். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இஸ் another thing and community, everyone has to agree and want to do this together. இதில் இன்னொரு விடயத்தை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். இங்கே நடக்கின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட 150க்கு மேற்பட்ட அந்த சிறுவர்கள் அல்லது இளைஞர்கள், மாணவர்கள், இப்படி இவர்கள் செய்கின்ற இந்த நிகழ்வுகள் வெறுமனே அரங்கேற்ற முடியாது. இதற்கான ஒத்திகை பார்ப்பதற்கு கூட எங்களுக்கு இடம் இல்லாமல் இருக்கிறது. என்றால் நீங்கள் யோசிக்கலாம், ஒரு இலவசமாக நிகழ்வை நடத்துவதற்கு நிகழ்வு இடம் மட்டுமல்ல, அந்த ஒத்திகை பார்ப்பதற்கு கூட மிகவும் ஒரு கடினமான நிலை இருக்கின்றது. ஆம் சங்கீத், அப்படியாக இருந்தால் நீங்கள் கூறுகின்ற அந்த அப்படியான ஒரு சமூக நிலையம், இந்த விதமான ஒரு சமூக நிலையம் அல்லது நீங்கள் கூறியது இந்த 2 டைப் கூறியிருந்தீர்கள், இதை உருவாக்குவதற்கு தமிழரால் முடியுமா? அதற்கான நிதி பலம் இருக்கின்றதா? கண்டிப்பாக முடியும். க்ரௌட் ஃபண்டிங் அல்லது partnering, equity, partnership with other businesses and there's different approaches that can be taken. So 100% can be possible. And I think will they give it? I think they would, yeah. I mean, if people agree, and I've seen other initiatives where people have raised $500,000, $1 million. It is possible, but just people would be willing to want to do that. 1/2 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அப்படி இருக்கின்ற ஒரு தேசத்திலே எங்களால் நிச்சயமாக இப்படி ஒரு கட்டடங்கள் உருவாக்க முடியும் என்பது சங்கீத் ஸ்ரீகுமார் அவருடைய ஆதங்கம். அவரும் ஒரு கட்டிடக்கலை நிபுணர். அது மட்டுமல்லாமல் இப்படியான பல கட்டிடங்களை கட்டுவதில் அதற்கான திறமை வாய்ந்தவர். அந்த கட்டிடங்களுக்கான வரைவுகளை வரைந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு வரைவை வரையும் போது அவர் கேட்கும் கேள்வி, எங்களிடம் இப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர் இல்லையா என்று. ஆம், அந்த இடத்திலே நீங்கள் சில விஷயங்களை கூறினீர்கள். அதிலே முக்கியமாக இளைஞர்களுக்கு ஒரு சமூக நிலையம் தேவை, அவர்கள் உரையாடுவதற்கு அல்லது அவர்கள் அந்த லெஷர், அது ஏன் முக்கியம் என்று பார்க்கின்றீர்கள்? It's not just the younger generation, but if we were to look at the younger generation, to prevent crime or just to get them away from trouble, I think it's a good social space that promotes cultural values. While preserving the identity as well. It will preserve the identity, but also say if we do like a quick analysis, like politically, we don't have a place that represents us, or we can have a meeting place. Economically, we can boost businesses investing in the Tamil community and allowing spaces that create more Tamil businesses using a center like this. I think one more important thing I'd like to touch on is that a center like this should not be affiliated with a single entity or an organization. It shouldn't be biased. It should be non-partisan. It shouldn't be affiliated with any religion. It should be secular, and it should be professionally run so that it's available to everyone and it doesn't get bogged down with politics or personal issues. இந்த சமூக நிலையமானது
ஒரு சாராரோடோ அல்லது அரசியல் நோக்கம் கொண்டதாகவோ இல்லாமல் பொதுமையாக எல்லா தமிழர்களும் இணைந்து நடத்த வேண்டும் என்றும் அது ஒரு அமைப்பால் மட்டுமல்லாமல் ஒரு பொது தளத்திலே உருவாக்கப்பட வேண்டும். அது மத வர்க்க வேறுபாடுகள், சாதிய வேறுபாடுகள், பிராந்திய வேறுபாடுகள் எதுவும் இல்லாத ஒரு அமையமாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆதங்கம். ஆம், இறுதியாக இங்கே வந்திருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க விரும்பும், அதாவது சொல்ல விரும்பும் செய்தி என்ன? இறுதியாக நீங்கள் இது ஒரு ஆரம்ப கட்டம். இது பற்றிய சில முயற்சிகளை நீங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள், சிலருடன் பேசி இருக்கின்றீர்கள், சில வர்த்தக பெருந்தகைகளுடன். நீங்கள் இறுதியாக நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல முன் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய செய்தி என்ன? So we're working on the proposal at the moment. We have advanced quite a lot, and we are looking into the next design stage and also raising funds and all the other things to speak to the community and see what kind of services are required, such as, for example, welfare services or Tamil Citizen Advice Bureau style, yoga and dance studios, ad hoc spaces, a learning resource center such as a library. So you guys have to voice what you want as part of the center, and then we can work together with people in the center and external stakeholders as well to deliver a community center, a hub that suits you. So what's the estimated cost for something like that magnitude? So it depends on the size. So the one locally can be somewhere starting from $500,000 to $2 million, depending on if we purchase on a freehold basis and reconstruct it or do alterations. Whereas a full-size one with a big, large field, depending on location, of course, it can be anywhere between 2 to 5 million or more. 5 மில்லியன் என்பது கிட்டத்தட்ட 1/2 மில்லியன் மக்கள் இருக்கும் ஒரு தேசத்திலே மிகவும் இலகுவாக எட்டக்கூடியது. அடுத்ததாக இந்த செயற்பாடுகளில் எங்களுக்கு அதாவது பல முதலாம் சந்ததியினர் இணைந்து அவர்களுடைய வருமானத்தில் மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் விட்டு செல்ல போகின்ற the will என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் we have to be realistic here. We as a community have dedicated most of our life towards our identity, our kith and kins back home. But what is important is some physical space with a massive funding background. So if we can actually put 5 million is nothing if we wanted to raise, because 500,000 population can actually chip in £5 each. But there is a large population with accumulated wealth over millions in their properties, and that can be donated towards this cause. Or maybe the children can actually put an endowment fund towards this, which is achievable. So those mechanisms are thought through, right? That's it, yeah. Has been. Thank you very much, Sangeet, coming forward. I really congratulate him on behalf of every one of you for this initiative. Thank you, Sangeet. ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் மரபு சமூகத்தினால் ஒழுங்கமைக்கப்படும் தேசிய தமிழ் மரபு திங்கள் 2024